इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। गल करांगे अमृतपाल सिंह दी, जो कि लगातार भगौड़ा चल रहा है। पुलिस उसकी भाल कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां उसकी भाल कर रही ने, पर लगातार उसकी दो वीडियो सामने आईयां ने जिस दे विचों जथेदार साहब नूं सरबत खालसा बुलाउण की अपील करता होया, मंग करता होया नज़र आ रहा है। जी हाँ, अमृतपाल सिंह वालों कहा गया कि वह हले तक कोई गिरफ्तारी नूं लैके गलबात नहीं हुई। जो कहा जा रहा है कि कुछ शर्तां उसने रखियां ने, कोई शर्त नहीं रखी हैगी, वो बिल्कुल सुरक्षित है। पर सवाल यही है कि आखिर पंथ नूं ढाल जो है वो क्यों बनाया जा रहा है? कि अमृतपाल सिंह की सेहत खराब है या हुण उसकी हालत खराब हो रही है? क्योंकि कल उसके वालों दी कहा गया सीगा कि उसकी सेहत खराब है। उधर दूजे पासे SGPC वालों भी मुजाहरे किए जा रहे हैं कि जिहड़े नौजवान फड़े गए ने उन्होंने रिहा किया जाए। जबकि पंजाब पुलिस वालों यह जानकारी जथेदार साहब को दी गई है कि 348 नौजवानों को रिहा कर दिता गया कि बचण के लिए हुण पंथ नूं ढाल बनाया जा रहा है। कि जो है जथेदार साहब सरबत खालसा बुलाउण के मुद्दे के उत्ते जो है कोई कॉल लैणगे। अमृतपाल कित्थे लुकिया है? कि बेगुनाह नौजवानों को जेल दे विच डकिया गया है? यह भी सवाल सामने है। तो आखिर अमृतपाल वालों एक होर गल का जिक्र किया गया सीगा। अमृतपाल सिंह दे वालों कहा गया कि वह जल्दी ही दुनिया के सामने आवेगा। कदों आवेगा, यह भी सवाल बरकरार है। उसके साथियों के उत्ते शिकंजा कसिया जा रहा है। वीडियो के विच अमृतपाल ने की कुछ कहा, पहला वो तुहानूं सुना दिंदे आ जो बीती रात सामने आई सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राਹੀਂ संबोधन किया सी, जिते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद वो जिहड़ी वीडियो है वो पुलिस की कस्टडी च बनी है, क्योंकि उस वीडियो च मैं जी उरे बारे देख रहा किते। सो मेरी एक संगतां नूं अपील है भी देखो, पहले दी मेरी आदत नहीं भी ना बैठ के सामने सामने वीडियो बनावां। तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे उहदे च भी मैं कैमरे वाल बहुता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल जिहड़ी मुੱਖ मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आपां हर चीज़ ਨੂੰ कॉन्स्पिरेसी नहीं समझना। सतगुरु सच्चे पातशाह की ओट सदका आपां गुरु की खेड ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ समझिए। ये नहीं भी आपां मतलब हिंदुस्तान की सरकार ਨੂੰ ਜਾਂ पुलिस ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ समझण लग पईए। कलगीधर पातशाह की जिहड़ी करामात ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ समझिए। एडे किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जे कढ़िया तो वो किसी मकसद वास्ते कढ़िया। जिन्होंने ये लगता भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों को छड्ड गया, ये गल का भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे। देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए। इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पैरा दे रहे हैं। जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह शुरू हो जाता, ये तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतां एक अपील है, मैं जो अज बाहर है, सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो मैंने बाहर रखा है इस घेरे तो वह अर्थ ये है कि मैं अपने साथियों लिए, कौम के नौजवानों लिए, कौम के हितों लिए कुछ कर सका। तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे और इस संगतां दे विच भी विचरांगे। इदां दी कोई गल नहीं। मैं उन्हां चों नहीं हैगा भी जिहड़े कहणगे मुल्क छड्ड जा जी, मुल्क छड्ड के बाहर चल गया, वो हुण बाहरों जाके लोगों को वीडियो पा के मैसेज देऊगा। इदां दी गल नहीं। हाँ, जिहड़े बगावत के दिन हुंदे आ उहनूं कट्टदिआं बहुत कुछ सानूं झੱਲਣਾ पैंदा, बिखड़े पैंडे ते तुरना पैंदा। मीलां मील 20-20 22-22 मील सफ़र दिन हर दिन पैदल करना, ये कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठीं पैर प्रशादा छकना, जे किते मिल गया, नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना। ये जिहड़े दिन अमृतपाल सिंह वालों कीਆਂ गईਆਂ ने, उसके वालों सीधा सीधा यह कहा जा रहा है कि वो बगावत जो है उसके वालों दी की गई है। तो ਜਿਹੜੇ भी नौजवान जो लोग उसकी हमायत कर रहे हैं वो डरन ना, उन्होंने नाल है, भगौड़ा नहीं होया। पर सवाल यही है कि आखिर वो है कित्थे? जी हाँ, अमृतपाल सिंह है कित्थे? क्यों नहीं वो सुरक्षा एजेंसियों के काबू दे विच आ रहा? किसकी हिमायत है उसनूं? ते हुण जो उसके वालों जथेदार साहब नूं बार बार यही गल कही जा रही है कि तुसी जो है सरबत खालसा बुलाओ, कि जथेदार साहब इस पर कोई फैसला लैणगे या नहीं, ये जथेदार साहब दे वालों ही ऐलान किया जाएगा। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए साडे नाल खास मेहमान जो ने वो जुड़ गए हैं। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल वालों परमबीर सिंह जुड़ गए हैं, BJP दे वालों दी गुरदीप सिंह गोशा साडे नाल जुड़े ने। तुहाडे दोवां मेहमानां दा बहुत बहुत स्वागत है। परमबीर जी, पहला सवाल यह है, SGPC मुजाहरे कर रही है। कल पंजाब पुलिस जो है जथेदार साहब को यह जानकारी भी दे आई है कि 348 नौजवान जो ने वो रिहा कर दिते गए हैं। फिर उसके बावजूद मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? किहड़े नौजवान ने कोई तुहाडे नाल या श्रोमणी अकाली दल नाल SGPC नाल संपर्क किया होवे जिहड़े नौजवान हले तक जेलों दे विच ने? जी SGPC वालों अज रोज मार्च कढ़ी गई जी जी, वो इस करके कढ़ी गई भी जिहड़े नौजवान पीढ़ी है और वो भी बेकसूर जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है जिन्होंने जेलों के विच रखा गया। और हाले तक तुसीं पहले दिन जो सरकार का वतीरा देखा होना तो सरकार ने कहा सी असीं 207 गिरफ्तारियां कीतियां जी,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 170 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 107 151 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 207 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 156 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 348 ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ NSA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਂਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੰਡੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਡੇਲੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਆਊਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫੜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਦੇ ਪਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਉਹ 'ਚ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਡਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਚਾਹੇ 107-51 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ 107-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, SDM ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5-5 ਦਿਨ 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 107-151 ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2024 ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 78 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਮੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ GST ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀਰਪਾਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੱਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ 751 ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 84 'ਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ 80 90 ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਕਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਬਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਫਸਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ। NRI ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ, NRI ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਆਖਿਰ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਬਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਬੇਕਸੂਰ ਗਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ NSA ਅਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਆਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਦੇਖੋ GST ਦੀ ਲੜਾਈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜੇਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮ ਉਮਰ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਈ ਬਾਇਸਡ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸਨਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਲਈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆੜ ਲਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਬਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬੇਕਸੂਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 80-90 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ,
ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ 26 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੰਗਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਦੇ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੋੜ ਰਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 50,000 ਕਰੋੜ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਨੀਗਾ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਹੇ ਬਹਿ ਬੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਆਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮੌਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਖੇਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਟਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4-4 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਐਮ ਦਾ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫਿਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਲਝਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋਏ ਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1920 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ? 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਐਸਏ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਨਐਸਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੋਸਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਤੇ NSA ਲਾਤਾ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਈ ਜੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੀਏ ਚੱਕਣੇ, ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ NSA ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਈਆਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜਿਓ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਰਮਲ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ISI ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਭੜਕ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ SGPC ਤੋਂ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਗੋਲਕਾ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 1.5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ SGPC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2018 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ IG ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੱਗ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਏ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਗੈਪ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केशकांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए और असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप